السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ ایک اور دن اور ایک اور بحران، عوام پریشان، لیکن اپوزیشن جو ہے اس وقت تک یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکی کہ اس نے پریس کانفرنس کے آگے بھی بڑھنا ہے یا نہیں۔ کل تک انصاف کی متلاشی تھی اپوزیشن نون لیگ خاص کر، آج کچھ خسارے کی بات کری ہے، آج ایک معاشی بحران کا پیش خیمہ جو ان کو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا احسن اقبال صاحب نے، لیکن اگین کرنا کچھ نہیں ہے، بتانا ہے قوم کو، تو آپ بھی سنیے۔ 2008 سے لے کے 2018 تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی دونوں حکومتوں میں جتنا قرض لیا گیا، عمران خان صاحب کی حکومت نے 3.25 سال میں اس سے زیادہ قرض لے کر پاکستان کو مقروض کر دیا ہے۔ ڈیٹ کمیشن نے کہا کہ جناب پچھلی حکومتوں نے جتنا قرضہ لیا آپ تو اس سے زیادہ قرضہ لے چکے ہیں۔ 16,000 روپے سے زیادہ انہوں نے پبلک ڈیٹ بڑھایا ہے، اس کے عوض کیا اینٹ لگائی ہے۔ اور اس بات کا نچوڑ یہی ہے کہ ہر مہینے پیٹرول مہنگا ہوگا، ہر مہینے گیس کے بلز بڑھیں گے، بجلی کے نرخ بڑھیں گے، اور IMF کے تابع ہو جائے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ یہ بھی کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کو NRO دے دیا گیا ہے، لیکن آج اگر آپ مقیم ہیں پاکستان میں تو اگر آپ کے پاس سائیکل نہیں ہے تو پھر آپ میرا خیال ہے سائیکل خرید لیں، کیونکہ مہنگائی بہت بڑی تھی۔ تو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ گاڑیاں تو سب کے پاس ہیں، اب گاڑیاں سب کے پاس ہیں لیکن پیٹرول ذرا مہنگا مل رہا ہے، اور ملتا بھی نہیں ہے، کیونکہ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن اسٹرائک پر ہیں انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے۔ 5 تاریخ کو انہوں نے اطلاع دی تھی کہ وہ اسٹرائک پر جائیں گے، اس وقت تک ان کی جو مطالبات تھے وہ نہیں مانے گئے، جو مارجن بڑھانے کی بات کر رہے تھے وہ نہیں مانی گئی، اور کل سے انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ آج اسٹرائک پر جائیں گے، اور ہماری حکومت صرف جواب شکوہ ہی کر سکتی ہے اپوزیشن سے۔ عمران خان صاحب بہرحال اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت ورڈ ہیں اور انہی کا حل نکال رہے ہیں، تو اگر آپ اوورسیز میں ہیں تو یہ سنیے کہ یہ جو اتنا بڑا ہمارا 90 لاکھ پاکستانی اثاثہ ہمارا باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کو ہم نے کیسے انسینٹیوائز کرنا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بڑی درد رکھتے ہیں، وہاں باہر بیٹھ کے بڑی دعائیں کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، تو ان کے لیے ہم نے کیسے آسانیاں پیدا کرنی ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنا پیسہ انویسٹ بھی کر سکیں، کاروبار بھی چلا سکیں۔ اس کے لیے بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، ریگولیشنز کم ہوں جو راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اور بھی ہم ان کو کس طرح کے انسینٹیوز دے سکتے ہیں کہ وہ بینکنگ چینل کے ذریعے اپنے پیسے پاکستان بھی بھیجیں اور ان کو پھر اس کی سہولتیں بھی ملیں۔ ان کو ہم جتنا زیادہ وہ پیسہ بھیجیں اتنے ہم ان کو VIPs بنا دیں پاکستان میں، VIPs بنا دیں پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں کو، عمران خان صاحب فرما رہے ہیں، لیکن یہاں پر VIP سے بہت نیچے درجے پر آپ کی عوام پہنچ گئی ہے، لیکن خان صاحب کو شاید آواز نہیں آتی یا وہ کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن جو عوام کی دنیا ہے اس میں اپوزیشن خود بیچاری انصاف کے لیے متلاشی ہے۔ مریم صاحبہ کیا فرما رہی ہیں، ذرا آپ وہ بھی سن لیجیے۔ تو میں ثاقب نثار صاحب سے آج قوم کے سامنے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت کا جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر تھا، کروڑوں لوگوں کے ووٹ سے آیا تھا، الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، وہ کوئی پاگل تھا کہ جس نے اپنے پورے خاندان اور اپنی پوری پارٹی سمیت وہ قانون جانتے ہوئے کہ یہ انتقام تھا، جھوٹ تھا، وہ قانون کیا وہ پاگل تھا؟ نواز شریف کی بارے میں بات کر رہی ہیں کہ کیا، کیونکہ ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ میں پاگل ہوں، میں بار بار کورٹ میں پیش ہوں اور مجھے کیا پڑی ہے، تو ان کو کیا پڑی ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ اب تک کورٹ نہیں جا سکیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا وہ یہ تمام تر صرف یہ چیزیں پریس کانفرنس میں ہی پیش کریں گی یا آگے بھی عملی طور پر کچھ ہوگا؟ لیکن پریس کانفرنس کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کہاں پیچھے رہنے والی ہے؟ گیس کا بحران تھا اور ایک پیٹرول کا بحران بڑھنے والا تھا، لیکن کل رات کو وہ مریم صاحبہ کے جواب دینے میں حماد اظہر صاحب، فواد چودھری صاحب بڑے مصروف تھے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی ایک احتساب کی بات کی ہے، صحافیوں کا احتساب کریں گے، ذرا سنیے۔ 10 ارب روپیہ مریم نواز نے اپنے من پسند چینلز کو بیچا، منظم طریقے سے صحافیوں کو خریدا گیا، ان کو ان میں پیسے بانٹے گئے اور اپنے مخالف صحافیوں کو، گروپس کو سزائیں دی گئیں۔ مریم نواز صاحبہ نے صرف آج 2 اعتراف کیے ہیں۔ ایک اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ میڈیا سیل وہ چلا رہی تھیں، دوسرا اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے، ان کی ہی یہ ویڈیو ہے جس میں نشانہ بنایا گیا اور ایڈز کو روکا جا رہا تھا یا چلانے کی احکامات دیے گئے۔ مریم نواز صاحبہ بتائیں کہ ابھی بھی چند پروگرام جو ہیں یا چند میڈیا ہاؤسز ان کا بے تابی سے ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے شوز پہ پاکستان تحریک انصاف کے بحران ختم ہی نہیں ہوتے۔
اور یہ ہے ہماری حکومتی موقف اور یہ ہے ہماری حکومتی سیریسنس کہ پیٹرول بحران شدید ہو جائے گا. انڈیفینٹ اسٹرائک کال کر دی ہے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے اور اب تک ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ای سی سی کو ریویژن سمری بھیج دی گئی ہے اور اس کا انتظار کریں اور تب تک اپنے اعصاب میں کنٹرول رکھیں. حماد اظہر صاحب کا کہنا ہے کہ وہ پیٹرولیم ایسوسی ایشن ذرا خود ہی سوچے اور ملک کے مشکلات میں مزید اضافہ نہ کرے. لیکن پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن ان کی بات سنے گی یا نہیں یہ تو دیکھنا وقت ہی بتائے گا. لیکن حکومت کی سیریسنس کا اندازہ ہمیں ضرور ہو رہا ہے. پھر آڈیو ویڈیو کا دورہ ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی گوہر بلوچ صاحب نون لیگ سے, سید حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید فردوس شمیم نقوی صاحب پی ٹی آئی سے. میں سب سے پہلے گوہر صاحب آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ یہ تمام تر چیزیں تو بہت دنوں سے آپ نے سن لی, آڈیو بھی سن لی, اس کے بعد چینل نے اس کو میچ بھی کر دیا, کچھ اس کے ایریاز اس کے حصے ہیں وہ میچ نہیں ہوتے, لیکن اس کے باوجود کہ تمام تر ثبوت آپ کے پاس ہیں, کورٹ نہیں جانا. پریس کانفرنس پی ڈی ایم کا 5 گھنٹے کا اجلاس ہوتا ہے, لیکن آپ لوگ اپوزیشن یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ احتجاج کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ایوب خان کے دور میں چینی بڑی, ایوب خان کو گھر جانا پڑا. مشرف صاحب کے دوران لائرز تحریک نے جنم لیا, وہ ان کو لائرز تحریک لے ڈوبی. آپ لوگ کی سیریسنس کی کیا انتہا ہے کہ اب تک آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکے کہ احتجاج کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ پیٹرولیم ڈیلرز والے تو آپ سے اچھے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ثنا, صورتحال یہ ہے کہ بالکل یہ ویڈیوز اور یہ ثبوت آٹومیٹکلی جو ہے مطلب ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو اس دنیا میں کسی کے ساتھ برا کرتا ہے وہ اپنے اس کیے دھرے کے اوپر ضرور ایکسپوز ہوتا ہے. اور اب تو دیکھیں, پہلے تو دیگر مطلب ہے کہ کارنر سے باتیں ہو رہی تھی, لیکن اب تو عدلیہ کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں, جس طرح سے کہ مریم صاحبہ نے ذکر کیا. اور مریم صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ وہ اپنے وکلا کے ساتھ مشاورت کر رہی ہیں اور اس کے بعد ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے ثبوت کے طور پر بھی کورٹ میں لے کر جائیں گی اپنے لائرز کے مشورے کے بعد. لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ کے علم ہے جس طرح سے کہ وہ جو گلگت بلتستان کے چیف جج ان کو بولتے ہیں, وہ بیان حلفی والی بات ٹھیک ہے, وہ ریپوٹیشن ہو جائے گی علی گوہر صاحب. اب عوام کو پتہ ہے, آگے بڑھیں. اپوزیشن کیا کرے گی؟ اگر آپ لوگوں نے ابھی وکلا سے مشاورت کر لی ہے تو پھر کورٹ جائیں گے, کورٹ جا کے یہ معاملہ نپٹائیں گے. لیکن ایکچوئل میں جو بحرانوں کا آپ بار بار ہمیں اندیا دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا کیجیے گا؟ دیکھیں, بحران تو اس ملک میں جب آپ ایسی گورنمنٹ بنائیں گے, جب مقتدر حلقے انٹرفیئر کر کے معاملات میں, جب وہ جوڈیشلی کے اوپر بھی اثر انداز ہوں گے, جب وہ سیاست کے اوپر بھی ہوں گے, جب وہ صحافت کے اوپر بھی اثر انداز ہوں گے, تو ملکی حالات جو ہیں وہ ابھی آپ فواد چودھری صاحب کا انٹرو میں بتا رہی تھی کہ وہ ملک حماد صاحب کی بھی آواز سنا رہی تھی. تو بحران تو اس حکومت کے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں. ٹھیک, غیر نمائندہ حکومت آپ ملک میں چلانے کی کوشش کریں گے, ایک ایسی حکومت جو کہ ووٹ چرا کر آئی ہے, ایک ایسی حکومت جو کہ ڈسکا کے الیکشن میں رنگے ہاتھوں اس پرائم منسٹر کی زیر نگرانی ووٹ چراتی ہوئی پکڑی گئی. چیف منسٹر آف پنجاب کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سرٹیفائیڈ ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ پکڑایا ہے, اور یہ ابھی تک ٹھیک ہو گیا, آپ کو پوائنٹ آ گیا. صحیح ہے سر, لیٹ می موو آن. فردوس صاحب میں آپ کے پاس آؤں. فردوس صاحب اچھا ٹھیک ہے, علی گوہر صاحب نہیں, میری گزارش سن لیں. ثاقب نثار صاحب جو کہتے ہیں کہ میں جب نواز شریف کو بلایا تھا تو وہ تو عدالتوں میں آئے تھے, آج یہ اپنے آپ کو پاگل سمجھتے ہیں. یہ کیا یہ لیول ہے ہماری عدلیہ کا؟ اس کا مطلب ہے کہ انہیں خود بھی اعتماد نہیں ہے عدلیہ کے اوپر, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ عدالت میں جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو وہ پھر اپنے بات سے مطلب ہے کہ جن عدالتوں کو وہ خود ڈکٹیشن دیتے ہیں, جس طرح سے وہ ایک نظام کا حصہ بنا کے پورا اس کو خود تاج کیا, آج وہ خود کیوں نہیں جاتے؟ لیٹ می موو آن, I'll come back to you. فردوس صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیونکہ دیکھیں آٹے کے بحران سے خسرو بختیار نکلتے ہیں, رنگ روڈ اسکینڈل سے زلفی بخاری نکلتے ہیں, چینی کا بحران سے جہانگیر ترین صاحب, مطلب آپ کے کتنے منسٹرز کے میں نام لوں, لیکن ظاہر ہے کہ احتساب تو سب کا ہو ہی رہا ہے اور ان کا بھی ہو رہا ہوگا. لیکن یہ جو بحران میں اس وقت کیفیت, ایک بحرانی کیفیت ہے, اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی فکر ہے پاکستان تحریک انصاف کو, جو ہم ان دا سیز رہ رہے ہیں, ان کا کیا کیجیے گا؟ دیکھیے, آئی ڈونٹ نو صدا آپ کا آبجیکٹو کیا ہے. ایک مقام پہ ایک ووٹ کے بعد, ایک رائٹ دے کے بعد جب پرائم منسٹر خطاب کر رہا ہے
और वो ये समझता है कि पाकिस्तान की आमदनी बढ़ाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि रेमिटेंसेस बढ़ाई जाए और दूसरा ये है कि जो हमारे लोग जिनके पास पैसा है वो पैसा पाकिस्तान में ला के लगाए। जो लोकल इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्टमेंट जब करते हैं उसके फोरम में जो तकारीर होती है उसमें भी आप देख ले, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज का जिक्र इसी लिहाज से होता है कि वो उनके पास पैसा है, कैपिटल है और वो आके अपने मुल्क में लगाए। क्या चाइना के अंदर एक्सपैट चाइनीज ने नहीं लगाए? क्या एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियंस ने नहीं लगाए पैसे? क्या ये चीजें दूसरे मुल्कों में नहीं की गई? जी जी बिल्कुल ठीक है, वो जरूर होगा, लेकिन मैं कह रही हूँ अब अवाम के ऊपर आ जाते हैं। वो तो बाहर से पैसा आएगा, रेमिटेंस बढ़ेगी, इकोनॉमिक इंडिकेटर है। अब बताइए आगे। जी एक तकरीर का एक हिस्सा लेके अपने इन्फ्लुएंसेस इस तरह ड्रॉ करती है कि जिससे आप गवर्नमेंट को एक बैड लाइट में होते हैं। दैट्स नॉट बीइंग अ गुड एंकर। आई एम सॉरी, आई विल स्टेट इट अप फॉरवर्ड टू यू कि ये बड़ा बायस्ड एटीट्यूड आप शो कर रही है। दूसरी चीज, अभी आपने जिक्र किया कर्जे बढ़ने का, जरा आपने कभी एनालाइज किया खुद? बिकॉज आई नो यू आर एन एनालिटिकल पर्सन। मैं आपके प्रोग्राम में पिछले 20 साल से तो मैं आ रहा हूं कि जिसमें से ये कितना कर्जा रुपये में है और कितना डॉलर में है। इससे कि जो कर्जा एक दौर में 100 रुपए का जब डॉलर था वो 1 रुपए का था, आज डिवैल्यूएशन की वजह से 175 का हो गया। तो वो कर्जा इमरान खान ने बढ़ाया? क्या डिवैल्यूएशन इमरान खान की वजह से हुई या डिवैल्यूएशन इसलिए हुई कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हैज गॉन थ्रू द रूफ? इतनी तो समझ आपको भी है इकोनॉमिक्स की। एज अ गुड एंकर यू शुड हैव डिफाइंड इट। वो नहीं किया। क्या जीडीपी सर आपने बायस्ड एंकर को इतनी इज्जत दी कि 20 साल से उसके प्रोग्राम आप आ रहे हैं। बड़ी मशकूर हूं मैं आपकी। आई एम सो सॉरी आपने अपनी बात कर ली तो मैं आगे बढ़ूं। जी अगर मेरी सहाफत पे आपने कर लिया एनालिसिस तो अगर जरा हम हुकूमती रवैयों की भी बात कर लेते हैं। ये फरमा दीजिएगा कि ये जो खसारा है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो इसका इंदिया दिया जा रहा है, जो आज पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये भी मेरा कसूर है? ये मेरे बायस्ड होने का कसूर है? ये बाकी ये गलत है? ये बात ठीक है कि पेट्रोल मिल रहा है, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं बायस्ड हूँ? मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। कौन सी ऐसी बात है? ऐसा देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं आपको अपनी पॉलिसीज में कुछ सही होती है, कुछ गलत भी हो सकती है। वह हिस्ट्री इज द बेस्ट लेसन। वो आपको माफ नहीं करती, हिस्ट्री किसी को माफ नहीं करेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप उसको एनालिसिस करें तो ये देखिए कि क्या दुनिया के किसी मुल्क में उसी कीमत में पेट्रोल बिक रहा है जो 2020 में बिक रहा था? इस महीने में, इस तारीख में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? जितना परसेंटेज दूसरे मुल्कों में इंक्रीज हुआ है, क्या हमारा उससे कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? ये एनालिसिस होता तो ठीक है। सर महंगाई पेट्रोल में हो गई, चले उसको हम मान लेते हैं, लेकिन अब पेट्रोल मिले भी तो सही। अब डीलर्स स्ट्राइक में जाएंगे, हुकूमत उनसे बात नहीं करेगी तो क्या करेंगे? आपने कीमत तो कर ली ना, उसको आपने एस्टैब्लिश कर लिया। देखिए, मैं तमाम शुरका से आपसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या हल है? अगर दुनिया की मंडी में तेल महंगा हो जाए तो आप पाकिस्तान में सस्ता तेल कैसे देंगे? फिर आपने गैस की बात की। क्या आपको पता नहीं कि पाकिस्तान की एलएनजी की जो सप्लाईज है उसका 67% का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया। सर पेट्रोल मिल रहा है आज के नहीं? पेट्रोल वाले स्ट्राइक पर हैं कि नहीं? बस ये बता दीजिए। पंप जो आज खुले रहने थे, हमाद अजहर साहब ने कहा था, क्या वो खुले हैं कि नहीं? शमीम नकवी साहब, सवाल सिंपल है जी। Can I answer in my own way? जी प्लीज। या you'll dictate? नो आप आंसर मैं आपको आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं मिले आखिर में तो मुझसे जरूर शिकायत। जी सर, मेरे पास वक्त की कमी है ना, अगर आप थोड़ा सा। जी तो आपने सवाल क्यों उठाया था एलएनजी का? तो आप जवाब लीजिए ना एलएनजी का। आप चाहती है मैं एलएनजी का नहीं दूं, इसका पहले दे दूं, पहले दे देता हूं, लेकिन फिर मुझे मौका जरूर दीजिए एलएनजी का भी जवाब देने का। देखिए, पेट्रोल के ऊपर दिस इज अवर पॉलिसी। वी डू नॉट बिलीव कि जो उनके साथ नेगोशिएशन हुई, बातचीत हुई, उसका ड्यू कोर्स में जो सेटलमेंट हुआ है वो टाइम आएगा। पेट्रोलियम डीलर्स कैन नॉट ब्लैकमेल द गवर्नमेंट, और इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है और पीएसओ का पूरा नेटवर्क है। दोज who will not abide and will indulge in blackmailing the government, उनके खिलाफ ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन होगा। वी वांट टू नो सच डीलर्स, और फिर उनके लाइसेंसेस वगैरह को नहीं रिन्यू होना चाहिए। ठीक हो गया। मैं हसन मुर्तजा साहब आपके पास आना मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं हसन साहब को इंक्लूड कर लूं। जी
حسن صاحب آپ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ ٹروتھ کمیشن کی بات کی ہے کل پاکستان بار کاؤنسل کے صدر نے آن دس آڈیو لیک جو ثاقب نثار صاحب کی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کسی بھی حکمت عملی کو وضع نہیں کر پا رہی کہ آگے کرنا کیا ہے. احتجاج کرنا ہے, نمبرز آپ کے پورے نہیں ہیں, حکومت کے بحرانوں کی ذکر آپ لوگ روز کر دیتے ہیں, پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے, خطاب پر خطاب ہو رہا ہے, لیکن عملی طور پر آپ کسی چیز کو روک نہیں پا رہے. بل پاس ہو رہے ہیں, چیزیں ویسی کی ویسی ہیں, مہنگائی اوپر بڑھ رہی ہے, پیٹرول آج نہیں مل رہا, پہلے مہنگا مل رہا تھا. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں سنا, جہاں تک تعلق ہے پارلیمنٹ کے اندر اور اسمبلی کے اندر بل کا پاس ہونا, وہ تو حکومت اکثریت میں ہوتی ہے اور وہ ساری چیزیں بلڈوز کر کے بھی بل پاس ہو جاتے ہیں. بل پاس ہونا میں سمجھتا ہوں کافی نہیں ہے. جس طرح آپ نے بات کی مہنگائی کی, پیٹرولیم مصنوعات کی, دیگر چیزوں کی, تو اس پہ نقوی صاحب نے بھی اپنا موقف دیا. میں یہ چیز تو سمجھتا ہوں کہ مہنگائی ہر دور میں ہوئی ہے اور ہوتی رہنی ہے. ہمارا موقف تو یہ ہے, دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جب مہنگائی ہوتی تھی تو خان صاحب فرماتے تھے کہ وزیر اعظم چور ہے, جہاں پہ پیٹرول مہنگا ہو سمجھو وزیر اعظم چور ہے, جہاں پہ بجلی مہنگی ہو سمجھو وزیر اعظم چور ہے, جہاں پہ گیس مہنگی ہو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. یہ وہ کہتے تھے. آج ایک چیز کا تو فیصلہ کریں, یا وہ اس وقت غلط کہتے تھے یا آج غلط کہہ رہے ہیں. ہمارا قطعاً یہ نہیں ہے کہ مہنگائی دنیا میں اگر مہنگائی ہوگی تو پاکستان میں بھی ہوگی. ہمارے دور میں بھی ہوئی, لیکن ہم نے لوگوں کی قوت خرید بڑھائی, ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا, ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کیا, ہم نے لوگوں کو ریلیف دیا. ہمارے دور میں جو کاشتکار تھا وہ خوشحال تھا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کاشتکار کو فائدہ دیا, اس کو انسینٹیو دیا. ہمارے دور میں چاول کی جو دھان کی فصل ہے, رائس جو ہے, اب اس دور میں عوام کی بہتری کے لیے آپ کیا کیجئے گا؟ وہ چھوڑ دیجئے آپ کے دور میں کیا تھا, اس دور میں کیا ہے, کون کر آپ کے کون نہیں. ہاں جی, نقوی صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ سارے دوست جو یہاں بیٹھے ہو اس کا حل بتا دو. تو میں تو وہ حل بتانے جا رہا تھا جی, کہ اگر وزیر اعظم چاہیں اور وہ اپنی کوئی دوستانہ پالیسیاں دیں جس کی وجہ سے ہمارا کاشتکار, ہمارا گروور جو ہے وہ خوش ہو, اس کو انسینٹیو ملے. جو 4000 کی ڈی اے پی تھی آج 11000 میں بھی مل نہیں رہی. جو یوریا 1000 روپے کا 1200 روپے کا تھا آج 2500 روپے کا مل نہیں رہا. جو بجلی کا یونٹ 4 روپے کا تھا آج وہ 28-29 پہ پہنچ گیا ہے, اور بجلی کی پھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم چور نہیں ہوں گے, آپ یہ صرف میڈیا چینلز میں ہی فرمائیے گا, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر چوری بھی نہیں ہو رہی اور یہ ساری چیزیں جا کہاں رہی ہے, قرضہ بھی بڑھتا جا رہا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں سن رہی, باہر بھی نہیں سن رہی, ٹی وی پہ آپ بولتے ہیں وہ نہیں سن رہی. تو آپ مجھے بتا دیں پھر عملی طور پر آپ کیا کیجئے گا کہ عوام کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے؟ یہ میرے سے سوال جی جی آپ سے سوال ہے. اپوزیشن کا ہی کردار ہے نا سر, ہماری نمائندگی ذرا ریپیٹ کر دیں گے, وہ میں بول رہا تھا میں سن نہیں سکا. میں نے کہا نمائندگی آپ لوگ کرتے ہیں نا, 1 کروڑ سے زائد ووٹ تو آپ کو بھی پڑے ہوں گے, نون لیگ کو بھی پڑے ہیں, تو ریپرزنٹیشن تو ہماری آپ لوگ نہیں کر پا رہے نا نیشنل اسمبلی میں, یا جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ان کی نہیں کر پا رہے. آپ فرمائیے گا اگر پاکستان تحریک انصاف بحران لا رہی ہے تو آپ ایز اپوزیشن کیا کریں گے؟ میں تو ہم تو پہلے بھی عرض کر رہے ہیں جی, ہم نے تو اپوزیشن کی ہے, آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی کی ہے, باہر بھی کی ہے, نشاندہیاں بھی کی ہیں. ہم نے کوشش بھی کی جب ہم پی ڈی ایم میں تھے کہ ہمیں مارچ بھی کرنے چاہیے, ہمیں احتجاج بھی کرنے چاہیے. پرامن احتجاج ہی اپوزیشن کا حق ہے اور رائٹ ہے. ہم کسی غیر جمہوری طریقے سے تو حکومت کو ہٹا نہیں سکتے تھے. پی ڈی ایم کو دانستہ طور پہ ختم کیا گیا, کمزور کیا گیا, اپوزیشن کو کمزور کیا گیا. ہم نہیں کہتے کہ حکومت نے کیا ہوگا, یہ اپوزیشن ٹھیک ہے سر, مجھے ایک وقفہ لینا ہے. مرتضی صاحب ویل کم بیک آفٹر دس بریک. ٹھیک ہے, ایک وقفہ لے لیتے ہیں, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہی پوچھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نو کانفیڈنس کا آئیڈیا تھا, کیا وہ بھی اب سو گیا ہے؟ کوئی کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہو رہا, اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے, ان کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے, اور آف کورس سپریم کورٹ خود ہی نوٹس لے لے یا یہ لوگ خود کورٹ جائیں گے نون لیگ والے, اس پہ بھی بات کریں گے آفٹر دس بریک. جی
वेलकम बैक टू गूंज। हम बात कर रहे थे जाने से पहले पेट्रोल बहरान की, हमने तफसीली बात कर ली उस पर, और ज़ाहिर है एक हुकूमती मौक़िफ़ है उस पर क्या होगा, ज़ाहिर है विल कीप यू अपडेटेड विद दैट। लेकिन हमें आगे बढ़ना है और हमें बात करनी है जो ऑडियो लीक की बात हो रही है जिसमें चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। किसी चैनल ने ऑडियो को किसी तकरीर से भी जोड़ दिया गया, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे जोड़ा नहीं जा सका, तो कहीं ना कहीं वो बात की है निसार साहब ने, इस पर वज़द है नून लीग। हमारे साथ मौजूद है जी अली गौहर बलोच साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, फिर और शबीम नकवी साहब, लेकिन हमने ज़हमत दी है कि यासीन आज़ाद साहब को थोड़ा सा उनसे हम सर आपको ज़हमत के लिए माजरत। और मैं आपसे सिर्फ एक सवाल ये करना चाहती थी आज़ाद साहब कि ये जो मामला है चीफ जस्टिस साकिब निसार का, और ये तमाम तर चीज़ें जो ऑडियो वीडियो जो सबूत हैं, अपेरेंटली तो कह रहे हैं कि फोरेंसिक भी हो चुके हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट खुद ही नोटिस ले, क्योंकि इनका मौक़िफ़ यह है कि मरियम साहिबा अगर एक फरीक बन के इस केस में जाएंगी तो महदूद हो जाएगा और इस केस के असरात फिर बहुत महदूद हो जाएंगे। क्या आप इससे एग्री करेंगे सर? क्या सुप्रीम कोर्ट खुद ही नोटिस ले ले? देखिए मैडम, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो हुकूमत के दौरे हुकूमत में वीडियो और ऑडियो का जो झगड़ा है जी, ये तकरीबन एक किस्म का अरूज पे है। अब जहाँ तक साकिब निसार साहब के ऑडियो का ताल्लुक है, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि जब कोई आदमी ये कहता है कि ये ऑडियो उनकी है और वो कहते हैं जी मेरी नहीं है, तो फिर उन दोनों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो खुद हुकूमत से कहें कि जी हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें, और इन्वेस्टिगेशन का हाई लेवल पे करें। अगर मैंने कोई ऐसा कसूर किया तो उसकी सजा मुझे दी जाए, या ऑडियो बनाने वालों की जो है ना कहें कि ये गलत है, फिर उसको इन्वेस्टिगेट। अब ये राइट किसके पास है? मेरे नजदीक ये राइट गवर्नमेंट का है, इसके अंडर जो है ना मुख्तलिफ किस्म की एजेंसियां हैं, और हुकूमत अगर चाहे इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन हुकूमत खुद ही कहती है ये वीडियो जाली है, तो कोई हुकूमत से अगर ये पूछे कि आपको कैसे पता चला ये वीडियो या ऑडियो जाली है, जब तक आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। और बाद लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि ये फाल्स और फैब्रिकेटेड है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपको कैसे पता चला कि फाल्स और फैब्रिकेटेड है, अनलेस के आपको इस चीज को साबित कर दे। दूसरा रास्ता जो आपने पूछा उसके लिए ये है कि अगर हुकूमत इस मामले में इनिशिएटिव नहीं लेती जी, तो चूंकि साकिब निसार साहब रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हैं जी, और इसी तरह अरशद मलिक की वीडियो आई, उनका मामला आया जी, तो फिर जुडिशरी को खुद सो मोटो एक्शन लेने, आप हर मामले में सो मोटो एक्शन लेते हैं। ठीक है अच्छा आजाद साहब, क्या एज साकिब निसार साहब को एज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या उनको ये कोई इम्यूनिटी हासिल होती है? क्योंकि ट्रूथ कमीशन की बात की जा रही है कि हुकूमत बना ले, अगर हुकूमत ही बनाना चाहती है तो सिविल सोसाइटी बना ले, तो क्या ये पॉसिबल है सिविल सोसाइटी ट्रूथ कमीशन बना के इसका फैसला करे? नहीं, कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं है। और जाहिर है कि जब राना शमीम साहब ने जो एफिडेविट दिया है जी, आप अगर कहते हैं वो जाली है जी, और वो कहते हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, राइट, तो ऐसी सूरत में आपको अगर कोई हाई लेवल की इंक्वायरी का कोई मिशन बनता है जी, तो फिर दोनों को विटनेस बॉक्स में आना पड़ेगा, क्योंकि राना शमीम भी चीफ जस्टिस रहे हैं गिलगित वगैरह के जी जी, और ये भी चीफ जस्टिस रहे हैं, और इस बात से उन्होंने इनकार नहीं किया कि मैं राना शमीम के घर में जाके गिलगित में उनके घर में नहीं ठहरा, इस बात से उन्होंने इनकार नहीं किया। राइट, अब क्या चीज हुई क्या नहीं हुई, ठीक है, दोनों की जिम्मेदारी है कि वो आगे आए और दोनों कोशिश करें कि साबित हो गई इन दोनों में कौन गलत है और कौन सही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन हाई लेवल पे होनी चाहिए, चाहे जुडिशरी करती है या एग्जीक्यूटिव करती है, ये इनकी मर्जी पे है। ठीक है, थैंक यू आजाद साहब, थैंक यू, आपको ज़हमत दी, बहुत माजरत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी मैं आपके पास आऊंगी नकवी साहब, क्योंकि अपैरेंटली द बॉल सीम इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट। अगर आप लोग समझते हैं कि ये वीडियो ऑडियो जाली है या इनको ये अपनी करप्शन छुपाने का एक और तरीका है, तो इसको फिर प्रूव करना जरूरी हो जाता है कि कैसे पता कि फैब्रिकेटेड ऑडियो है। इसका जवाब आपसे लेंगे। ट्रूथ कमीशन की बात हो रही है, उस पर आपका क्या रद्द अमल होगा सर? देखिए सदा, शायद आप में आज से थोड़ी महसूस भी हो और थोड़ी दराज भी हो। मुझे कल कोई देखा है और कहे सूरज मौजूद और मैं कहूँ ये दिन है, तो कहेंगे साबित करें कि दिन है। भाई मुझे साबित क्यों करूँगा कि दिन है? मुझे पता है, इनके माजी को देख के मैं बता सकता हूँ कि माजी में जितने झूठ बोले कि ये भी झूठ है। जब इनकी कोई टाइमिंग देखता हूँ तो पता चलता है, हर टाइमिंग में जब उनकी ट्रायल किसी स्टेज पे पड़ती है वो एक वीडियो ऑडियो आ जाती है। सारी चीजें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है व्हिच बिकॉज मेक्स मी कम टू दिस कंक्लूजन। दूसरी चीज, आजाद साहब ने कहा हम भी इंतजार करें। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि साकिब
निसार साहब को, राधा शबीब को और सहाफी को दमाद को डिफेमेशन के सूट पे लेके जाना चाहिए, जिससे कि सबसे ज्यादा जगहसाई अगर हो रही है किसी शख्स की इसमें, वो साकिब निसार है, और उनको अपनी पूरी साख को बरकरार रखने के लिए, अपनी इज्जत के दिफा के लिए खुद उतरना चाहिए और उनको सू कर देना चाहिए इनको। लेकिन सर साकिब निसार साहब की जगहसाई तो हो ही रही है और उनकी बात तो हो ही रही है, लेकिन वो बार बार बात तो ये भी हो रही है ना, खान साहब को बनाने वाले या उनको लाने वाले भी साकिब निसार साहब हैं। एक मिनट जी, खान साहब उस वक्त कहीं किसी पोजीशन में नहीं थे, ठीक है, वो एक ऑपोजिशन के लीडर थे। ये बात जाएगी तो कहीं और जाएगी, जहां जाएगी उसका दाम लेते हुए इनकी जान जाती है। बताए ना कि जुडिशरी पे जा रही है, फौज पे जा रही है, एसआई पे जा रही है, एमआई पे जा रही है, एफआईए पे जा रही है, बाकी ऑपोजिशन की पार्टीज आती है, दे बताए। गौहर साहब, वुड यू राइट टू रिस्पॉन्ड टू दैट? गौहर साहब, मैं आपके पास आती हूँ सर, एक सर वक्त कम है सर, मैं प्लीज उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं प्लीज सर। जी गौहर साहब जी। देखें, हमने तो हमारा तो बड़ा क्लियर मौकफ है कि पहली बात तो ये है कि अभी फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे थे कि ये नाम हमारी जान नहीं जाती, हम तो बांगे दोहल कह रहे हैं। मरियम साहबा ने लिया, बाकी भी जो जुम्मेदारान थे, जो जिनका के जिक्र मरियम नवाज ने किया कि अब वो बताएं निसार साहब के किन लोगों ने ये घनौना काम उनसे करवाया। सबसे पहले जब वीडियो आई, मुझे बताएं सना कि सबसे पहले तो जो हैं साबिक चीफ जस्टिस इस बात से ही मुकर गए कि भाई ये मेरी आवाज़ ही नहीं है। फिर एक नाम नहाद चैनल के साथ मिलके जब उन्होंने एक ड्रामा रचाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पोर्शन आवाज़ मेरी है, और लेकिन ये वाला जो आधा पोर्शन उन्होंने सुनाया है जिसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा का नाम लिया है, वो खा गए। वो चैनल वाले, वो ड्रामा भी उनका कामयाब नहीं हुआ जो वो करना चाह रहे थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चीफ जस्टिस साहब जो हैं साबका, उन्होंने ये तस्लीम तो किया कि ये आवाज़ मेरी है। सबसे पहली तो यही गवाही जो है वो उनके खिलाफ जाती है कि पहले उन्होंने मीडिया पे आके उस चीज़ से डिनाई किया, इनकार किया, और उसके बाद उसको तस्लीम किया कि ये आवाज़ उनकी है। ठीक है, मैं हसन मुर्तज़ा साहब जहां से वो की जो है वो तो क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में। अच्छा गौहर साहब एक मिनट, आप लोगों ने पहले एक सेकंड के लिए, मैं एक सेकंड के लिए नहीं, इतनी जल्दी मेरी नहीं, एक सेकंड बात तो देखे ना, एक सेकंड मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये ऐसा क्यों होता है कि अगर वीडियो आती है, जिस जज ने मियां नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई तो उस जज के खिलाफ तो कार्रवाई होकर नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसकी सजाओं को कालअदम करार नहीं दिया जाता। जस्टिस सिद्दीकी साहब को वो हाजिर बैठे हुए, उनको नौकरी से निकाल दिया, लेकिन जो उन्होंने बात की उस बात की ना कोई तहकीकात कराई गई और ना उन जिम्मेदारों का तयन किया गया और ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। ये निजाम जो है, इसीलिए तो हमारा सियासी निजाम बार बार सोबताज किया जाता है कि इस जैसी कठपुतली, इमरान खान जैसी कठपुतली हुकूमतें लाई जाएं, काफी कठपुतली हुकूमतें लाई जाएं, तो फिर पाकिस्तान की मईशत का वही असर होगा, पाकिस्तान की सियासत का वही असर होगा जो हमारे सामने है। अगर हम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चाहते हैं तो उन ताकतों को, उन मुक्तदर अपने गरीब में झांकना पड़ेगा अगर हम पाकिस्तान की इकाइयों को बचाना चाहते हैं। अच्छा मेरी बात सुन लें, आपने पहले एक इदारे का नाम लिया, एक इदारे को सेंटर किया, आप लोगों ने अपने जो भी आपने स्पीचेस की उसमें आपने नाम लिए, सिटिंग जनरल्स के नाम लिए, फिर जनरल बाजवा, आसिम बाजवा का नाम लिया, उन तमाम तर लोगों के ऊपर तो आपने कोई फॉलो अप नहीं किया। अब आप लोग एक और इदारे के पीछे पड़ गए हैं, अब उसका आप लोग नाम लेकर, इसलिए इसको फॉलो थ्रू कौन करेगा? ये आप नाम लेके सिर्फ बैठ के देखते हैं कि कौन क्या करेगा? ये वैसे ज्यादती आप कर रहे हैं। अदालतों का काम है, अदालतें खुद जो हैं, आपको पता है कि वो मतलब है कि ये तो जस्टिस सिद्दीकी साहब तो सिटिंग हाई कोर्ट थे ना। ये सर आप लोग नाम लेते हैं, काम बताते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। ठीक है मतलब जी, नकवी साहब को मुझसे शिकायत है, फिर कोई जी नकवी साहब फ्रेज़ आ गई है। देखिए जी नकवी अगर साहब आप इनसे पूछे जी नकवी साहब, जस्टिस कयूम भी अपनी जगह, अरशद मलिक भी अपनी जगह, शमीम भी अपनी जगह और खुद साकिब निसार अपनी जगह, इन चारों के अपॉइंटमेंट हिस्ट्री तो निकाल के देख ले किसने अपॉइंट किया है और क्या अकॉर्डिंग टू द रूल्स किया है। क्या लॉ सेक्रेटरी को जज बनाया जा सकता है? क्या लॉज में चेंजेस आई गई थी?
सारी चॉइसेस तो इनकी है, सिस्टम तो इन्हीं ने बेड़ागर किया, इंस्टीट्यूशन इन्हीं ने नहीं बंद। ठीक है नकवी साहब, सॉरी मुझे वक्फा लेना है, अगर आपकी बात होगी। आपकी तो चलें नकवी साहब, मुझे वक्फा लेना है, झूठ बोलने की, इन चीजों को मैदान में लेकर आए। चलें जी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, क्विकली कम बैक एंड वील हैव टू रैप दिस अप, लेकिन हमारे साथ रहिए। ओके, शेख रशीद साहब कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो ये है कि ऑपोजिशन उनकी बहुत कमज़ोर है, और बात शायद ठीक भी है। पीडीएम अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। नो कॉन्फिडेंस में कितना कॉन्फिडेंस बाकी है। जी हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब मैं आपके पास आऊँगी, नकवी साहब भी हैं, अली गौहर साहब भी हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, एक तो ये क्योंकि चीफ जस्टिस के ऑडियो पर आपका अभी तक मैंने नहीं लिया, सॉरी आपको टाइम नहीं मिल सका ब्रेक से पहले, अगर आप इस पर रिस्पॉन्स कर दें। और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला लाहे अमल पीडीएम के साथ होगी, अलग ऑपोजिशन करेगी, क्या करेगी? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहाँ तक ताल्लुक वीडियोज़ और ऑडियोज़ आने का है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा विक्टिम रही है। जस्टिस क़य्यूम वाली पूरी कौम ने देखा कि किस तरह सज़ा करवाने के लिए कहा जा रहा है, और फिर वो सारे इम्प्लीमेंट हुए चीज़ें, तो हम तो उसके विक्टिम रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इस तरह की कोई वो करती भी नहीं है सियासत कि वो वीडियोस। तो सर आप किस पर जोर देंगे, ट्रूथ कमीशन पर, इन्वेस्टिगेशन पर, या सुप्रीम कोर्ट सुलो मोटो ले? मेरी अर्ज सुन ले। मैं इसको कहूँगा कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। राइट। ये वीडियो ऑडियो जो आई है, ये किसके पास आई है, कहाँ से आई है, ये किसने ये बनाई है? क्या ये जो एक सीरियल चल रहा है जी, कभी ऑडियो आ जाती है किसी जज की, आ जाती है कभी नैब की, आ जाती है कभी किसी सेशन जज की आ जाती है, कभी किसी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की आ जाती है। ये सारी चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए कि हो क्या रहा है जी, और कौन कर रहा है। और फिर एक चीज़ जो है, अगर PMLN वो ऑडियो लाती है और पेश करती है और वो चलती है, तो फिर उसका साबित भी उन्होंने करना है कि ये फेक है या दुरुस्त है या गलत है या क्या है। ठीक। और ये किस तरह मुमकिन है कि एक ही पार्टी को सारी ऑडियोज भी मिल रही हैं और वीडियोस भी मिल रही हैं, और उन्हीं को उस पर रिलीफ भी दिया जा रहा है। एक वक्त आता है वो मुल्जिम बन जाते हैं, दूसरा लम्हा आता है तो हर चीज़ उनकी फेवर में चली जाती है। ये जो ये क्या हो रहा है? सर आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, वीडियो आपको नहीं आ रही, ऑडियो आपके पास नहीं आई। अच्छा ठीक है। मेरी अर्ज सुन लें जी, मेरी अर्ज तो सुन लें जी। जी सुन रही हूँ, मेरी गुजारिश तो सुन। हाँ जी सर। पीपल्स पार्टी का एक अदालती कत्ल हुआ शहीद जुल्फकार अली भट्टो का, आज तक वो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं होती उस पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अदालतों की भी विक्टिम रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इदारों की भी विक्टिम रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी भुगत रही है। आप खुर्शीद शाह साहब को देख लें। जी ठीक है सर, मेरे पास वक्त कम है, अगर आप प्लीज इसको थोड़ा सा जवाब दे दें तो मैं आगे बढ़ूं। सर जी जी सर, सॉरी सर मेरे पास वक्त कम है, मैं क्या करूं, मुझे प्रोड्यूसर साहब बार बार कह रहे हैं। तो आपने जो पीडीएम के कोई नहीं है, मुझे तो ये गिला भी नहीं है कि आपने वक्त कम दिया है। सॉरी सर, सॉरी। आप भी मुझसे नाराज हो जाएंगे, नकवी साहब वैसे नाराज हैं, आप भी नाराज ना हो। नहीं, आप मेरे लिए बड़ी मोहतरम है जी। मैं नाराज भी नहीं हूँ, कोई नहीं, किसी और ने बात करनी है तो कर ले। जी सर, पीडीएम वाली बात आप कर रहे थे जी। मैं जी पीडीएम के ऊपर क्या करेगी पीपल्स पार्टी, विदाउट या विथ पीडीएम? पीडीएम में हम नहीं जाएंगे जी, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, ऑपोजिशन पीडीएम को दानिस्ता तौर पे कमजोर किया गया, और मैं समझता हूं कि पीएमएलएन उसकी जिम्मेदार है जी। पीडीएम को जानबूझ के तोड़ा गया, उसकी शक्ल में उसको तोड़कर रिलीफ लिया गया जी। ओके, आई लिटरली हैव नो टाइम। मैं नकवी साहब आप बता दीजिए नाउ द ओनस इज ऑन नून लीग या फिर गवर्नमेंट? क्या इंतजार करेगी गवर्नमेंट कि नून लीग इस मामले को आगे लेके चले, या आप लोग को इनिशिएटिव लेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से हमारा इस मुल्क के अदारों को प्रोटेक्ट करना, इन मुल्क के अदारों को बताना हमारी जिम्मेदारी है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड हाउ इट शुड मूव आउट। हम समझते हैं कि जुडिशरी शुड मेक द फर्स्ट मूव, ऐसे कि जो भी हम कमीशन बनाएंगे उसको ये ऑपोजिशन रिजेक्ट कर देगी। जुडिशरी में ये कहते हैं इतबार है, लेट द जुडिशरी मेक अ कमीशन। ओके, इज दैट ओके विद यू गौर साहब? सॉरी फॉर साहब, आई हैव टू रैप दिस अप। जी गौर साहब, इज दैट ओके विद यू कि जुडिशरी टेक अप कर ले, क्योंकि कोई भी ये बनाएंगे कमेटी तो आप यकीन नहीं करेंगे उस पे? हर बात पे सुओ मोटो होता है, इस पर भी जुडिशली ओके, दैट्स ऑल आई हैव टाइम फॉर। थैंक यू, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। सॉरी सर, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, हमारे पास बहुत शुक्रिया। एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं।
آڈیو آ گئی, ویڈیو آ گئی, اور اس کے بعد ایک بیان حلفی بھی آ گیا جس کو مسترد کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ وہ صحیح نہیں ہے. کیا اس آڈیو کے بعد بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ آڈیو بھی ٹھیک نہیں ہے, جو کہ پروپیگنڈا پچھلے 2 دن سے ہو بھی رہا ہے اور شاید سچ بھی ہو رہا ہو؟ اور اگر یہ اتنی ڈیمننگ ایویڈنس ہے مریم نواز صاحبہ کے پاس تو پھر یہ کورٹ کیوں نہیں جاتے ہیں سپریم کورٹ؟ اور سپریم کورٹ کے اوپر یہ اونس ہے کہ وہ سو موٹو لے لیتے ہیں, تو اس پر بھی لینا چاہیے. اور حکومت انتظار کریے کہ جوڈیشری اس میں خود انوالو ہو جائے. تو یہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ اونٹ, یہ دیکھنا پڑے گا. ہمارے ساتھ رہیے 24 نیوز HD کے ساتھ, اور ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے کل انشاءاللہ. تھینک یو فار واچنگ.